The leader creates the vision. یک لیدر ویژن رو خلق میکنه. And then he finds or attracts the people. و بعد پیدا میکنه تو اون ویژنش چی میتونه آدما رو جذب این ویژن بکنه. The people find the leader. مردم اون لیدر رو پیداش میکنن. And then they buy into whatever his or her vision is. و بعد قدم میذارن در راه ویژن اون شخص، اون لیدر. Yeah. Look, are you a coach, a consultant, a service? این شخص یکی از افراد خیلی ایشون موفق هست توی دنیا، ولی یه مجموعه پادکست داره که خب ابتدای این پادکست یه کوچولو تبلیغات خود پادکستش رو میکنه. ما فقط میشنویم، زیاد نیاز به ترجمه نداره، ولی از ابتدای در واقع 2 دقیقه بعدش که مایک سیم شروع می‌کنه صحبت، من اونها رو ترجمه می‌کنم. Provider or a course creator, listen, you want your clients to pay you $3,000 to $10,000 for your program. You want to stop nickel and diming. You want $3,000 to $10,000 clients. Listen, I got a special gift for you, okay? This is from my friend, my buddy, and a coach of mine. He helped me make $30,000 in a week. My first time making $30,000 in a week, I had 6 5K clients, okay? He helped me. Listen, it works even if you don't have a big following. As a result, his program has accumulated $250 million in revenue for his clients. Do you want part of that? Listen, it's a personal endorsement from my boy, No Cap. I'll show you the receipts. You get free access. Go to socialproofgift.com or text proof to 904-447-5274. All right, let's get into the episode. Hey, look, do you have a job that you hate? You got a 9 to 5, you're unhappy, you're living paycheck to paycheck? I get it. I get it. Have you ever tried real estate, getting in the real estate game? No, you haven't gotten to the real estate game because you think you need a whole bunch of money, you need perfect credit, you got to go to school, take a test, get a license, and then you can practice real estate. The good news is you ain't got to do none of that. My man, MIT215, has been teaching people that are brand new how to get into the real estate game and start creating generational wealth, okay? He's even got some students that are making tens of thousands of dollars a month while they still have a job, part-time in real estate. Listen, do yourself a favor. You need to go to 925flipping.com/social proof. He got something special for you, okay? He's going to teach you the game. MIT215, 9to5flipping.com/social proof, or send him a text message, 410-883-9317. It's time to change your life, okay? Make sure you holler at my boy MIT215. All right, let's get back into the episode. Well, اینجا شروع اپیزود هست با آقای مایک سیمز و این آدرسی که اینجا نوشته، اگه خواستید این شخص رو خودش رو دنبال بکنید میتونید برید اینجا، آدرسش هست. این در واقع اینستاگرام هم مال آقای مایک سیمز هست. لهجه های این 2 نفر فوق العاده لهجه های دشواری توی انگلیسی هستن، برای این اگر جای من هم اشتباه کردم در واقع از الان عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم که اون چیزی که اینجا صحبت میشه رو دقیقاً بگم. So another edition of the Social Proof podcast where we find dope people that did dope stuff. This is میگه خب یه دونه دیگه از سری برنامه‌های سوشال پروف پادکست، اسم این برنامه خودش هست. یه دونه دیگه از این برنامه‌ها رو با هم داریم که اینجا با آدمای خیلی خفن روبرو میشیم. دقیقاً کلمه خفن رو به کار میبره، کاملا اسلنگ و پایین صحبت میکنه و اینکه اطلاعات خفن ازشون بگیرید، آدمای خفن رو ببینید. It's going to be amazing because we're about to have some big money talk. And you امروز می‌خوایم صحبت خیلی جالب و بزرگی راجع به پول بکنیم. might be one of the most financially successful people I know. میگه شخصی که امروز روبروتون هست آقای مایک یکی از موفق ترین کسانی هست که در زمینه مالی من شخصا میشناسم. یعنی شاید موفق ترین کسی که من تو زندگی میشناسم در زمینه مالی. حالا ممکنه کسی دیگه هم باشه ولی خب مثلا من نشناسمش، باشه ارتباطی نداشته باشم، ولی مایک در واقع اون آدم هست. خودش هم اول برنامه‌اش این شخص اسمش دیوید هست. در واقع وقتی شروع میکنه به صحبت میگه که درآمدش $1,000,000 هست و در واقع هفته $30,000 با درآمدی که ابتدای صحبتش شروع میکنه. بنابراین خودش هم فرد موفقی. In my life. So that's pretty cool. بنابراین اینکه من با موفق ترین آدم تجاری زندگیم دارم صحبت میکنم فوق العاده حس خوبی داره. We have Mr. Mike Sims in the building. Mike, what's going on, bro? Everything's fantastic, man. Pleasure to be here, bro. اوکی، معرفیش میکنه و ایشون هم میگه که خوشحالم که اینجام، در واقع خوشبختم و فلان. Yo, it took a while. Yeah, it did. It took a little while.
میگه یکم طولانی شد تا بیای اینجا. میگه آره برنامه تو انقدر شلوغه که به سختی میشه توی برنامه یکی رو جا داد. مایک سیمز بهش میگه. Because you always travel. Your schedule's so busy, man. So, you know, I'm just happy you were able to squeeze me in. Oh, yeah, right. Yo, Joe, I think اینم بهش میگه شوخی میکنی تو، در واقع اونجوری تعارف کرد. اینم این شکلی جوابش داد. I text Mike something and then he texts me back something in Spanish or something. میگه من یه پیامی برای مایک فرستادم ولی اون پیام رو به اسپانیایی به من برگردون، یعنی در واقع جواب رو به اسپانیایی داد. And I was like, Mike, I don't speak that. He said, oh, I was texting one of my business partners. و بهش گفتم که مایک من اسپانیایی صحبت نمی‌کنم، چطور اسپانیایی من پیام دادی؟ و مایک گفتش که در واقع من داشتم با احساس کردم برای یکی از شرکای کاریم دارم پیام میدم. What? You speak Spanish? A little میگه که تو اسپانیایی صحبت می‌کنی و اون میگه که یک کم. bit, un poquito. But you texted. Yeah, I'm getting better. میگه که ولی خب بهش گفت کم و به اسپانیایی بهش گفت یه کوچولو فقط. و دیوید گفتش که ولی خب در واقع تو صحبت میکنی. آقای مایک هم گفتش که دارم هر روز بهتر میشم. I'm getting better. Really? That's one of the things that I'm disappointed in myself about because before یکی از مواردی که از خودم ناامید بودم و در واقع خوشحال نیستم بابتش سر قضیه اسپانیایی میگه. the pandemic, I was diligent in my studies in Spanish. به خاطر اینکه قبل از کرونا من توی برنامه ریزیم برای یادگیری زبان اسپانیایی فوق‌العاده جدی بودم. Every day. Really? I had a هر روز انجامش میدادم. tutor in Bogota, Colombia, توی بوگوتا کلمبیا یک معلم خصوصی گرفته بودم and we did Zoom at least 3 days a week. و 3 روز در هفته، 3 بار در هفته ما مثلا جلسه زوم داشتیم راجع به اسپانیایی که من بیشتر یاد بگیرم. Sometimes every day. بعضی وقتا هم هر روز. And I was learning Spanish because I was doing a lot of business in Latin America. من اسپانیایی یاد میگرفتم به خاطر اینکه بیزنس‌های زیادی رو توی آمریکای لاتین انجام میدادم. And you want to be able to communicate and و وقتی که شما با اون آدم‌ها دارید بیزنس می‌کنید می‌خواید که بتونید ارتباط برقرار بکنید. not use or rely on a translator all the time. و نمی‌خواید که همیشه به یک مترجم یا یک نرم افزار ترجمه‌گر در واقع وابسته باشید. Gotcha. When the pandemic started, when we couldn't go anywhere, وقتی که کرونا شروع شد و ما نمیتونستیم دیگه آزادانه حرکت داشته باشیم این منور، instead of locking in and focusing, I got distracted, started trying to find other things to do because I was bored. And, به خاطر استرس هایی که ایجاد شد و اینکه خب تو ذهن همه آدما و همچنین من تو دنبالی بودم که چه کارهایی باید انجام داد، چه تغییراتی باید کردی، کوچولو از این برنامه اسپانیاییم که هر روز انجام میدادم دور شدم. making moves and business from the phone or whatever, and I didn't stay consistent on my Spanish lessons. And then, of course, when I wasn't traveling to Latin America anymore, I got inconsistent. So و خصوصا از این که دیگه سفر نمی‌کردم به آمریکای لاتین، من یه جورایی رها شد این اسپانیایی یاد گرفتن. I've forgotten a lot of it, but I'm خیلی شو یادم رفت. starting to get it back now because I started back, using it in practice. ولی خب الان دارم شروع می‌کنم کم کم یادم داره میاد و دارم همش رو با تمرین‌هایی که دارم و صحبتایی که دارم و هر روز دارم دوباره می‌خونم دارم همه برش میگردم. Friends that speak Spanish, when they text me, they're texting me in Spanish, and so I better, be. و یکی از کارهایی که کردم با دوستانی که اسپانیایی هستن سعی می‌کنم حتما همون اسپانیایی بریم جلو، تکستامون و پیامامون رو اسپانیایی بدیم که من بتونم بیشتر در واقع با اسپانیایی باشم. To figure it out pretty quick. Right. Okay, yeah. That was just the coolest thing I ever. I was so more in. و دیوید میگه که این در واقع خیلی چیز باحالی بود که من برام اتفاق افتاد و اینها. Intrigued at you, Mike. I said, God, I really got to get this interview going. I got to learn by the end of this year. The end of this year is a goal to be. I want to be conversational. و میگه که هدفم تا پایان سال اینه که بتونم در واقع اسپانیایی رو قشنگ صحبت بکنم و کانورسیشنال باشه، یعنی بتونم ارتباطم برقرار بکنم، نه اینکه کامل مسلط باشم روی این زبان ولی بتونم راحت کارامو بکنم. It's a while to be fluent, but I want to be able to get my point across or at least be able to communicate, kind of like when someone can't speak English, but you can understand what they're saying even though they're skipping words. Yes. مثل زمانی که نفر مثلا داره انگلیسی یاد میگیره، حالا چون زبان خودشون انگلیسیه داره براش مثال انگلیسی میزنه و میگه که اون آدم نمیتونه کامل یه جمله رو بگه، خیلی از کلماتو حذف میکنه ولی در نهایت میتونه منظورش انتقال بده. منم میخوام همون شکلی در واقع بشم. میگه Like we're a bathroom. If I could just do that. مثالی هم که میزنه میگه مثلا we're a bathroom، حالا جمله
کاملش میشه where is the bathroom، مثلا دستشویی کجاست. ولی چون اون فرد انگلیسی یاد گرفته و کامل نمیتونه بگه، ولی میتونه کجا و دستشوییشو بگه و شما میفهمی که منظورش چیه. میگه میخوام منم در این حد باشم. Exactly. Yeah. Dang, that's dope. Do you have food or something? You know, so I'm not going to be fluent, but I want to at least be conversational to the point where somebody can understand what I'm trying to say. برای این میگه که نمیخوام، هدفم نیست که کامل فلوئنت باشم، ولی دوست دارم بتونم پیامم رو و نکته‌ای که میخوام بگم رو برسونم. What's your reasoning for learning Spanish? میگه دلیل و منطقت برای یادگیری اسپانیایی چیه؟ قطعا برای کسانی که دوست دارن بیشتر با شخصیت مایک آشنا بشن، صحبت‌هاش، پاسخ‌هاش، نگرشش همه تو این قسمت هست. برای همین من سعی می‌کنم دقیق همه رو ترجمه کنم تا بیشتر با شخصیت مایک آشنا بشید. اینجا ازش می‌پرسه که دلیل و منطقت برای یادگیری اسپانیایی چیه؟ Number one, why not? You know, یه شماره یک، دلیل شماره یک اینه که چرا نه؟ چرا یاد نگیرم؟ you want to continue to learn and better yourself and تو باید ادامه بدی یادگیری رو و بهتر کردن خودت رو. living in the US now, having a home in Miami. میگه و الان که من تو امریکا زندگی میکنم و توی میامی، خونم میامی هست. You need to learn Spanish. I mean, it's becoming more and more of a melting pot. تو باید اسپانیایی اونجا یاد بگیری، بخاطر اینکه اونجا داره تلفیقی از افراد مختلفی که از جاهای دیگه خصوصا اسپانیایی زبان‌ها هست اونجا داره میشه. I do a lot of business in Latin America. من بیزنس‌های زیادی رو با آمریکای لاتین انجام میدم. Yeah, less people you're doing business with know that you're serious about them because you took the time to learn their language. وقتی که با زبان اسپانیایی با اونها مثلا میتونی ارتباط برقرار بکنی، اونها میگن حداقل تو انقدر جدی بودی که این زمان رو گذاشتی و به خاطر اینکه بتونی با اونها ارتباط بگیری زبانشون رو یاد گرفتی. And so that's another reason. And then of course, این یک دلیل دیگه هست. The challenge of it itself. I mean, و مورد بعدی میگه که چالش این که یک زبان جدید یاد بگیریم هم هست. یکی دیگه از دلایلش. Again, I'm disappointed in myself. I didn't stay consistent. میگه و من یه کوچولو از دست خودم ناامیدم به خاطر اینکه چرا قبل از کرونا به خاطر کرونا یه جوری ولش کردم و مداوم انجامش ندادم، کانسیستنت نموندم. ولی I'm even more disappointed that I didn't take it seriously in high school. و حتی یه کوچولو بیشتر از خودم حالا گله دارم مثلا اینجوری بگیم یا ناراحتم یا نمیدونم که چرا توی دوران های سکول و دبیرستان اون زمانی که داشتیم اسپانیایی میخونیم چرا جدی ترش نگرفتم. Because I took 2 years of Spanish in high school, and I would still be in Spanish right now if it weren't for some people sitting around me. Right. Peripheral vision. Right, for sure. But I just didn't stay consistent. So just it's always been something I wanted to do. No reason not to. Yeah. And now with the world becoming so much smaller, Yeah. I think it's important. Spanish is a good language. و اسپانیایی یک زبان خوبه، دنیایی که داره هر روز کوچیک‌تر میشه و به هر حال من دوست دارم این کار انجام بدم. Yeah, hold me accountable, man, because I want to keep. بهش میگه که hold me accountable، یعنی یه جورایی منو هم گیر بهم بده که منم این کارو بکنم و منم یاد بگیرم. I kind of want to learn Spanish too. Yeah, just for again, like for the challenge of it. Yeah. I want to learn that. But here's the thing. اوکی تو یکی از دلایل این بود که برای اینکه یه چالشیه میخوای این کارو بکنی. اوکی منم این کارو میکنم. No, it's something that it's like anything else that you do in life or business. You got to decide to do it. میگه مثل هر چیز دیگه‌ای که در واقع بهش گفت اگه میخوای اسپانیایی یاد بگیری، مثل هر چیز دیگه‌ای تو زندگی که اولین قدم اینه که تصمیم بگیری که میخوای انجامش بدی، اول باید تصمیم بگیری. And I'm making so many excuses, or because in the back of my mind, in my subconscious mind, I know when I get to پشت ذهن ناخودآگاه من این شکلیه که یعنی بهونه‌های زیادی میاد وسط برای اینکه یاد نگیری، ولی میگه که مثلا پشت ناخودآگاه من اینجوریه که to Latin America, no matter what country it is, I know someone who speaks English and هر کشوری که من برم، خصوصا حالا بحث آمریکای لاتین، من تو ناخودآگاه میدونم به هر حال یه نفر پیدا میشه اونجا ترجمه بکنه یا انگلیسی هم بلد باشه. in Spanish. So I'm not forced to learn it. و برای این من جایی مجبور نمیشم که انگار یادش بگیرم. Because I know I got a crutch. بخاطر اینکه من میدونم یه دونه ساپورت کراچ، یعنی کسی که پاش شکسته عصا دست میگیره و اون کمکشه و یه جوری حمایتشه. میگه انگار توی ذهن ناخودآگاه میدونی که حالا بلدم نبودی چون یکی هست اونجا، یه کراچ داری در واقع. So when I started in business years ago, there was no crutch, there was no bridge to return back to, there was no outlet. وقتی که سالها پیش بیزنس شروع کردم هیچ عصایی نداشتم. And so I was forced to, make it happen, learn what این مجبور بودم موفق باشم توی بیزنس. I need to do or be successful. And so I've got to start treating Spanish like that and
برای من باید شروع کنم اسپانیایی رو هم همین شکلی باش برخورد بکنم. Just tell my friends like, hey, don't help me. و به همه دوستان بگم ببین من کمک نکنید تو این، بذارید من اسپانیاییم راه بیفته، بذارید تو شرایط سخت قرار بگیرم. Unless you see me about to die or something, but مگر اینکه ببینید دارم میمیرم، مثلا تو شرایط خیلی بدی قرار گرفتم. don't help me. Let me learn Spanish and Sure. just, take it seriously and make that decision بنابراین به تو هم میگم جدیش بگیری و اون تصمیم اول بگیری. to go ahead and do it. Dope. Well, like, I got to get into your business a little bit. دیگه بریم شروع کنیم راجع به بیزینس تو یک کوچولو. Because I don't really, even though it's a business podcast and I know certain business, but I know certain levels of business. So when you start talking about hedge funds and میگه اوکی من یک کوچولو از بیزنس‌های مختلف، سطوح مختلف، خود بیزنس‌های مختلف میدونم. شروع کنیم از هج فاند. هج فاند یعنی یک صندوق سرمایه‌گذاری. and all the stuff you got going on. و همه کارهایی که داری میکنی که با نوع برخوردی که داری میکنه داری میگی که یه عالمه تو داری کارهای مختلف در زمینه‌های در واقع مایه داری انجام میدی. Tell me what it is that you do in business. Yeah. حالا با همه اینا من بگو که واقعا توی بیزنس تو چیکار میکنی. So it's evolved over the years. میگه تو چند سال گذشته، تو سالهای در واقع متمادی و سالهای طولانی گذشته این در واقع evolved شده، یعنی تغییر کرده و هی بهتر و بهتر شده و به شکل‌های مختلف رفته جلو. When I first got started in business many years ago now, I started in the network marketing profession. میگه سالها پیش وقتی من تجارت و بیزنس رو شروع کردم، من با نتورک مارکتینگ شروع کردم. And I quit my job. I was a finance major in college. توی کالج میگه من فایننس خونده بودم، فایننس میخوندم و بعد از اینکه کالجم تموم شد وارد همین کار شدم. کارمند بودم یه جایی تو همین مؤسسات مالی، ولی من کارم رو رها کردم، کویت کردم و فول تایم نتورک رو ادامه دادم. Quit my job. Got started in finance after college. And then I quit my job, went full time in the network marketing after somebody. It was called Prepaid Legal Services back. ازش پرسید اسمش چیه؟ Prepaid Legal Services. میگه اسم اون اولین شرکتی که من کار کردم Prepaid Legal Services. Yes. Yeah. And when I think I met you and I was like, "Ooh, you look familiar." Because I remember I was in Prepaid Legal میگه منم توی Prepaid Legal بودم. 2002. سال 2002. Yep. And I remember seeing you. Yeah. So Prepaid Legal, great company, great personal development. میگه شرکت خیلی خوب بود این شرکت و از لحاظ رشد شخصی خیلی به ما کمک کرد. Solid product. محصولات فوق‌العاده جونداری داشت، ریشه‌داری داشت. And got a tremendous education foundation there, earned a lot of میگه من اونجا آموزش زیادی گرفتم به عنوان آموزش اساسی و اولیه که نیاز داشتم. پول زیادی به دست آوردم. money by helping other people earn a lot of و این پول زیادی که به دست آوردم با کمک کردن به آدما که اونها پول به دست بیارن به دست آوردم. money. Great time there. And then I had this, bright idea that I wanted to kind of relax and do some other things. خیلی تجربه خوبی بود و این ایدم بود که به هر حال بعد از اینکه در واقع این شرکت رو تمام کنم ریلکس یه جا میرم و دیگه با درآمدی که دارم حال میکنم. And that lasted about a month and a half, 2 months, when I saw that, when you leave a network marketing company, a lot of times you leave the money too. و یه تجربه خیلی جالب میگه. یه نفری هست که از نتورک با وجود اینکه عاشقش هست و دوستش داره و همین الان هم داره توش کار میکنه، ولی چون لول های بعدیش هم رفته و تجربه کرده تعصبی نسبت به نتورک نداره و خیلی خوب دست میذاره رو جاهایی که همه باید بدونن و هر کسی شاید این کارو نکنه. میگه که 2 ماه بود که من در واقع رها کرده بودم و در واقع ریلکس کرده بودم. میگه و اونجا بود که متوجه شدم که در واقع توی نتورک مارکتینگ وقتی شما این کار رو میذاری کنار، مثلا بازنشست شدی و ترکش میکنی، پول رو هم ترک میکنی. That's just the way the system is set up. But you know میگه و این نحوه کار کرده این سیستمه. the way they sell it is like, Yeah. اون بهش میگه خب اونا که جوری دیگه دارن میگن اون بیرونه، میگن که همیشه هست مثلا اون درآمده و فلان. اینم با نحوه برخوردش میگه آره میگن دیگه. That's the way I sold it. right. میگه این شکلیه که منم به مردم گفتم. میگه منم این شکلی به مردم پیشنهاد میدادم که تو اینجا همیشه دیگه پول خواهی داشت فلان. Too. And I didn't know that. منم نمیدونستم. You can't. What put like this? میگه بذار این شکلی بگم. One of the things about network marketing that I love is it gives you an introduction to quote unquote entrepreneurship.
یکی از چیزایی که من راجع به نتورک خیلی دوستش دارم و عاشقشم اینی که توی بحث کارآفرینی و انترپرنورشیپ به تو یک بیس خیلی خوب میده، یعنی تو رو معرفی میکنه به دنیای کارآفرینی And the personal growth and development aspect و تو رو به فضای رشد شخصی وارد میکنه. and skill sets that you have to learn to be یه سری مهارت‌هایی رو، مجموعه مهارت‌هایی رو به تو معرفی میکنه که تو نیاز داری برای اینکه حالا هر کارآفرینی بشی تو زندگی. successful in it, and those translate to anything else you do. Absolutely. و این مواردی که تا الان میگه نام بردم، تو هر کاری که بخوای در لول‌های بعدی توی زندگی انجام بدی، تو نیاز داری به اینها و اینها تو رو واقعا میتونه مثل یک وسیله نقلیه تو رو ببره به اون سمت. I would never be where I am now if it was not for that foundation. من به هیچ وجه جایی که الان هستم نبودم اگر اون فونداسیون رو توی نتورک نگرفته بودم، اون مهارت‌ها، اون رشد شخصی، اون نگرشه، اون چیزی که یک کارآفرین در ابتدای مسیرش نیاز داره، اینو نتورک به ما میده. The thing I don't like is میگه اما چیزی که دوست ندارم که مثلا حالا میگن یا وجود داره یا حالا خوشم نمیاد اینه که and of course it's not that I have a better understanding now. میگه و خب دلیلش هم اینه که من بهتر میفهمم حالا همه چیزو که اینو میگم. But it was sold to me initially that it was my business forever, and I به من گفتن روز اولی که نتورک شروع کرده بودم اینکه این برای همیشه could هست. do what I wanted to with my business. When it turns out that you're really operating on a 1099 agreement, ولی واقعیت اینه که تو یه قرارداد 1099 داری توی سیستم آمریکا. 1099 یعنی یه قراردادی که تو با یه شرکتی قرارداد داری، تو کارمندش نیستی، اون کارمند تو نیست، واسه خودت یک نماینده هستی، مثلا کسی که برای شرکتی داره کار میکنه، تو از اینها یک پیمنتی میگیری، یه حقوقی داری که یه سری کارا رو براشون انجام بدی. میگه به هر حال این یک قرارداد 1099. you don't own the company, تو مالک اون شرکت نیستی. and when companies make decisions, وقتی که اون شرکت تصمیماتی میگیره، you have to adapt to those تو باید با اون تصمیم گیری های جدید اون شرکت ادپت کنی، تو باید باش کنار بیای. decisions. If you were the owner, you would have say so in those میگه شاید اگر تو صاحب اون شرکت باشی شاید میشه مثلا گفت برمال توه، ولی وقتی که تو یه قرارداد داری با یک شرکتی، در واقع اونا تصمیمات رو میگیرن و اون تصمیمات میتونه تو رو تکونت بده. decisions. That's just not how it's set up. How many companies were you in? بنابراین از ریشه اون برای این جمله که این مال همیشه هست، در واقع این اصلا از اول ست نشده، این شکلی درست نشده. So I was in prepaid legal, and then left that company, went to another company, started. The company was 3 months old. میگه بعد از اینکه در واقع از این شرکت رفتم یه شرکتی که 3 ماهش بود And built a large organization, over 700,000 people in و اونجا یک سازمان بالای 700,000 نفر ساختم توی حدود 43 کشور. 43 countries. What's the name of the company? A company called Zija. میگه اسم شرکت چه بود؟ اسم شرکت میگه زیجا. Zija. Okay. Zija. Okay. So I did that You make more almost. money in that one? Oh yeah. میگه پول در آورد اونجا، بعد از برخوردش دیدید دیگه. میگه بله. Billions, yeah. Millions. Millions. Most important again, و جالب اینجا میگه ولی بدونید مهمترین نکته اینه که it's never about me. It's about, we helped a lot of other people earn. میگه من مهم نیستم که چقدر پول درآوردم، ولی مهم اینه که ما آدمای زیادی رو کمک کردیم تا اونها میلیون‌ها دلار درآوردن. Millions of dollars too. The relationships around the world ارتباطاتی که در جای جهان با هم دیگه ساختیم or just priceless قیمت نداشت. that you can build in network marketing. و این یکی از موقعیتایی که شما تو نتورک مارکتینگ میتونید بسازیدش. But I noticed that one thing about me is, again in network marketing, یه نکته راجع به خودم اگه بخوام بگم اینه که if I don't believe anymore that someone can get to where I am. اگر من تو نتورک شخص خودش رو میگه اگه این باور رو نداشته باشم که بقیه هم یا کسی دیگه هم میتونه به جایگاهی که من دارم برسه، تو اون شرکت، تو اون پلن، تو اون حالا شرایط، I will never stand at the front of a room and tell somebody or say هیچ وقت تو یک سالن جلوی مردم وای نخواهم ایستاد و بهشون بگم که تو هم میتونی tell someone to dream that you که این رؤیا رو تو خودشون ایجاد بکنن. can. And of course it's not that they can't do it. It's about the environment that you're in. و میگه که این بحث این نیست که اونها، یعنی من این شکلی فکر نمی‌کنم که اونها نمیتونن، بحث اون
فضا هست، بحث اون شرایطی هست که اونجا تو اون شرکت برقراره. The environment that you're in. Because there are companies that are, companies that have been around for a long time where someone can still get involved to begin. میگه شرکت‌های وجود داره که سال‌هاست هستن توی دنیا، ولی یک نفری که امروز وارد میشه باز هم موقعیت جلو رفتن و اون پتانسیل رو داره. And go out and earn 6-figure income. میتونه درآمد 6 رقمی و 7 رقمی به دست بیاره. 7-figure income. So it's not so much about timing. و برای این موضوع زمانش نیست که بگیم اوکی این شرکت 30 ساله هست الان دیگه به درد نمیخوره چون 30 ساله هست. زمان نیست. موضوع شرایط اون شرکته که آیا به اجازه میده به افراد دیگه هم که الان با شرطی که داره اینا پیشرفت بکنن و موقعیت خوب به دست بیارن یا نه. It's the environment. And this applies to any business. If you میگه این راجع به هر تجارتی صحیح هست. jump into a vehicle that's going 6 miles an hour. یه مثال خیلی قشنگی میزنه. میگه اگه شما سوار بر یک وسیله نقلیه هستید که با سرعت 6 مایل در ساعت مثلا میره، اوکی؟ فرض کنید ماشینی 60 کیلومتر بر ساعت داره میره. You're going to go 6 miles an hour. شما هم همون سرعت ماشین، یعنی مثلا حالا تو مثال خود آقای مایک سیمز من ادامه میدم، 6 مایل در ساعت، حالا چند کیلومتر در ساعت مثلا، تو با همون سرعت میتونید حرکت کنید دیگه. Period. Now, و این ختم کلام هست. even if you're in the back seat, because this happens sometimes when brand new people get started, یه سری افراد جدید تو نتورک شروع میکنن and they may open a market or open a country. و میگن که اوکی یک شرکت جدید، یک مارکت جدید باز شده، یک کشور جدید باز شده، بنابراین They may, quote unquote, be kind of sitting in the back seat. They may run to the front of the car. و با این مثلا تصویر که اونا صندلی مثلا ته ماشین، حالا یه قطار هستن و یه واگن نشستن، وقتی یک مارکت جدید باز میشه، کشور جدید میشه، فرض کن که شروع میکنن به دویدن، اوکی؟ But they're going to hit that windshield and correct back to 6 miles an hour. میگه اوکی تو گویا ظاهرا سرعتت رفته بیشتر از سرعت اون ماشینه شده که توش هستی، ولی واقعیت اینه که یک کوچولو جلوتر میخوری به شیشه جلو مثلا اون وسیله نقلیه یا دیوار جلو و سرعتت اصلاح میشه، برمیگرده به همون سرعت خود وسیله نقلیه. Period. You cannot outgrow or you cannot, your pace will never exceed the vehicle that you're in. شما هیچ وقت نمیتونی سریعتر از اون وسیله نقلیه‌ای که الان توش سوار هستی بدوی یا بری. Now, if that vehicle is going backwards, میگه حالا اگر اون وسیله نقلیه به سمت عقب داره میره چی؟ even if you run to the front, you're still going backwards. حتی اگر شما بدوید داخل اون وسیله نقلیه به سمت جلو، باز هم شما هنوز دارید عقب گرد میکنید، چون وسیله نقلیه شما، منظورش همون شرکتیه که شما توش هستید، داره عقب گرد میکنه. And so when you see something that because of the environment and different things you see that is going backwards or میگه برای وقتی میبینید که اون شرکت به خاطر شرایطی که الان داره، به خاطر environment، به خاطر محیط، به خاطر هر چیزی که هست، داره بکورد میره، عقب گرد داره میکنه or doesn't have the ability to grow و این توانایی رو برای رشد نداره and you don't believe it و تو همین باور رو دیگه نداری بهش، because you have you've seen companies that do go to a certain level, then you have to know, hey, it's time for me to move on and do something else. و میگه که به هر حال شرکتایی رو ما دیدیم که همین شکلی ان، تا یه لولی رو میرن و بعد از اون دیگه در واقع نمیتونن. میگه که خدمتتون عرض کنم که شما باید بدونید که کجا وقت این میشه که حالا عوضش کنید یا مووان کنید، یعنی برید مرحله بعد. And again, I don't know everything. میگه و بهتون بگم که من آدمی نیستم که همه چی رو بفهمه و همه چی رو بدونه و متخصص همه چی باشه. منظورم که اگه دارم این نظرات میدم، تجربه شخصی خودم رو میگم، به این معنی نیست که من ختم کلامم تو همه چیز. But the company did sell 2 years later. ولی بهتون بگم اون شرکتی که من باش بودم و به این حس رسیدم، 2 سال بعد شرکت رو فروختند. It did sell 2 years later. میگه اون واقعا 2 سال بعد از اون جریان که مثلا من ولش کردم، چون میدیدم دیگه نمیتونه کسی به جایگاه من برسه، میگه اون شرکت فروخته شد. And here's the owner has told us they would never sell. میگه و نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که صاحب اون شرکت به ما گفته بود که هیچ وقت اون شرکت رو نخواهد فروخت. This is my family's legacy. و همیشه میگفت این لگسی خانواده ماست، این میراث خانواده ماست. و بر خودش دید، میگه اوکی گوشتون پر باشه از این حرفا هست تو دنیای تجارت. You know what's so crazy? That gives me a revelation.
میگه چیزی که اینجا باحاله اینه که به من این خیلی اسلنگ صحبت میکنه، خیلی پایین صحبت میکنه. میگه که اینجا انگار من یک چیزی به من الهام داره میشه. Like even if, like for instance, like Joe, he works with the company. I got some people that work with the company. If I'm not moving fast, Correct. then neither can they. Correct. And even some people on the team that's not moving as fast, as long as the vehicle's moving fast, Correct. you're going to get to where you're going a little faster Oh, yeah. than you would on your own. Because in داره میگه که به هر حال این شکلیه که وقتی یه شرکتی باش هستی، یک حالا این شرکت روزنامه شرکت نتورک نیست، ولی اونها دارن واقعا با سرعت میرن جلو، حتی اگر یه نفر دیگه اونجا سرعت نداشته باشه، ولی تو خودت تصمیم میگیری و تو این پتانسیل اونجا داری که سریع بری و مثلا خیلی حرفه‌ای بری جلو و پیشرفت کنی. network marketing, there are people, or you've seen people that their skill sets aren't that great. Yeah. میگه که توی نتورک مارکتینگ شما دیدید که افرادی که مجموعه مهارتایی که دارن زیادم قوی نیست، But they get caught up in the momentum. ولی اونها از مومنتوم اون روز شرکت استفاده میکنن، از شرایط شرکت استفاده میکنن. ممکنه شرکت مومنتوم خیلی بالایی داشته باشه و یه نفری که اصلا در اون حد مهارتایی نداره، ولی به خاطر اینکه با اون مومنتوم گیر میکنه هولش میدن میره به سمت جلو و یه عالمه پیشرفت میکنه. And the momentum carries them to a certain place. Sure. Then, of course, you know, once you get to that place, your skill sets determine whether you stay there or not. Yeah. اتفاقی که واسه این آدما میفته اینه که اون مومنتوم شرکت هولشون میده، اونا از رشد شرکت استفاده میکنن و میرن جلو، رشد میکنن، به لولی میرسن، ولی زمانی که به اون لول رسیدن حالا مهارت‌های خودشون تعیین میکنه که اونجا بمونن یا نه نمونن. You know, how do you get better? It determines you stay there or not. If you don't get better, you'll اگر بهتر بشید قطعا اون جایگاه حفظ میکنید و حتی شاید جلوتر برید. اگر بهتر نشید قطعا اصلاح میشه. you'll go back Right, for sure, to where you are. So that was my start in business. این شروع من در تجارت و کارآفرینی بود. Did well in network marketing, helped a lot of people, got great relationships around the world. تو نتورک من زیاد کار کردم، روابط خیلی خوبی رو ساختم، نتیجه خیلی خوبی گرفتم، But چیزای خیلی زیادی رو یاد گرفتم. the most important thing I did, I learned a lesson when I left prepaid legal. میگه ولی یکی از مهمترین چیزایی که برای من اتفاق افتاد که این بود که درس خیلی خوب یاد گرفتم زمانی که شرکت اولم رو ترک کردم. That they get your income can stay. Your income. من یاد گرفتم که درآمد تو میتونه با شرکت قبلی بمونه، یعنی در واقع برای آینده تو چیزی نده بهت. Does not follow you. Right. درآمد تو رو دنبال نمیکنه وقتی تو به سمت جلو بری. So I started in the last company with building some residual income outside of network marketing. یه برای همین تو شرکت اول که بودم شروع کردم، یعنی همون زمانی که اتفاق برام افتاد شروع کردم به ساختن یک درآمد دیگه خارج از نتورک مارکتینگ. And investing. میگه چجوری این کار کردی؟ میگه با سرمایه گذاری. Investing. Doing investment. Because I went back to my roots. Say again. و میگه که من شروع کردم به سرمایه گذاری کردن و در واقع من برگشتم به قانونم. This is when you got into Bitcoin? No, میگه این همون جاییه که به دنیای بیت کوین وارد شدی. گویا آقای مایکسیم یک داستان خیلی قوی توی زمینه بیت کوین، سرمایه‌گذاری بیت کوین داره توی دنیا که معروف هم هست و ازش میپرسه که در واقع تو به فضای بیت کوین وارد شدی، اینجا همون جاییه که به فضای بیت کوین وارد شدی. Bitcoin was a little bit later. میگه نه، داستان بیت کوین بعدها بود. Just I started doing traditional things first. اول با یه سری کارهای سنتی تر شروع کردم. Because I was afraid of Bitcoin. یه به خاطر اینکه از بیت کوین میترسیدم. I didn't understand it. I didn't take نمیفهمیدمش. the time to understand it. زمان نذاشتم برای اینکه بفهممش. A friend of mine was calling me month after month after month. یه دوستی که از دوستای من هر ماه به من زنگ میزد و داشت منو تشویق میکرد که بیام قاطیشم تو بحث بیت کوین، ولی من گوش نمیدادم. Telling me about Bitcoin. Who's his friend? میگه که اون دوستت کی بود؟ اسمش چیه؟ He's in Thailand right now. He میگه که اون الان تو تایلنده. probably don't want me to tell because he's big time. Don't tell me his name, but also میگه اون فوق العاده قویه توی تایلند، حالا احتمالاً یکی از بزرگان دنیا هست، من اسمشو نمیدونم، اینجا هم نمیگه. he's all the way up. Yeah. ولی این میشناسه، جای میگه اون بالای بالاست دیگه تو این زمینه. He's Yo, I was talking to shout out to Jonathan Green. Yeah. And I was داره میگه که با یه شخص به نام جاناتان گرین داشتم صحبت میکردم. I think you were there. It was a launch of iBoomerang. و اینجا بهش میگه که
داشتم با اون صحبت می‌کردم، فکر کنم تو هم اونجا بودی مایک، توی لانچ یه برنامه به نام آی بومرنگ، حالا اون چی بوده نمیدونم. Okay, yeah, I was there. ممکنه یک شرکت دیگه، شرکت نتورک مارکتینگ دیگه، حالا به این نام داریم ولی دقیقاً نمیدونم که اون راجع به چی صحبت میکنن اینجا، ولی توی لانچ برنامه میگه که داشتم با آقای جاناتان صحبت میکردم، تو هم فکر میکنم اونجا بودی، اون بهش میگه آره من بودم اونجا. Did you go? I was there. His house, right? Yeah, I was there. Yep. اینم میگه آره منم اونجا بودم تو اون برنامه. Yeah. So yeah, Green was like, yo, you know Mike Sims? I was like, I think I've ازش پرسیدم که جان تو مایک سیمز رو میشناسی؟ نه. seen him before, and he's like, yeah, he cashed out on that Bitcoin. Yeah. و میگه اون به من گفت که تو بیت کوین چه کردی، یعنی مثلا ترکوندی اونجا، اون به من گفت. He was up M's on that Bitcoin. Oh, so tell me about this journey. Yeah. میگه ادامه بده این سفر تجارتت رو، چجوری بیزنس رو بعد چیکار کردی. How you got into investing? Yeah. Again, knowing that there's a difference between residual income and passive investment. میگه که تفاوت هست بین residual income، درآمد رزیجوال، و passive، حالا investment و درآمد پسیو، مثلا سرمایه‌گذاری پسیو. And so I wanted to start playing in the markets and من میخواستم که توی بازارها وارد بشم و بازیگر بشم اونجا، یعنی منم بازی کنم. go back to my original roots, which was financial advising. و من ریشه اصلیم همون فایننس هست، بازارهای مالی هست. And it goes back. I'm sorry, real quick. Yeah. What's the difference between residual and passive? So اینجا بهش میگه فرق بین درآمد رزیجوال و درآمد پسیو چیه؟ و پاسخی که آقای مایک سیمز میده جالبه، به نوع رفتارش و نگرشش دقت بکنیم خیلی حرفا داره. you have residual income, and it's just my personal definition. میگه این تعریفی که من شخصا ازش میکنم، ممکنه بیرون چیز دیگه باشه، ولی You have an asset that you put work into. شما یک دارایی دارید، یک کاری دارید که توش وقتتون و انرژیتون رو سرمایه‌گذاری میکنید، درآمد رزیجوال داره میگه. A lot of times you have to continue to work at it. و خیلی وقتا باید حسابی توش کار بکنید. And it's producing residual income و اون برای تو درآمد ایجاد میکنه. for you. Maybe it's network marketing. ممکنه نتورک باشه. You got a customer base. It's continue to pay you money on a monthly basis. Maybe you got several homes that you own, and they're creating residual income. ممکنه چند تا خونه داشته باشی که در واقع اونها برای تو درآمد ایجاد میکنه هر ماه. Because of people paying rent. به خاطر اینکه آدما دارن بده اجاره میدن. Passive income to me is when you're sending your money to work. پسیو اینکام میگه زمانی هست از نظر من که پول تو میفرستی و پولت برات کار میکنه. You don't have to go to work. You're sending your money to work. تو قرار نیست کار بکنی ولی پول تو میفرستی و اون پول کار میکنه برای تو. And it's bringing you income in. You don't have to do or have any more effort yourself because you've already put the work in to earn the money. و تو هیچ کاری قرار نیست بعدش بکنی. تو کار رو انجام دادی که اون پول رو به دست آوردی. حالا پول رو میفرستی مثل آدم، میگه برو برای من کار. اون میره و کارا رو انجام میده، برات پول میاره. Now you're sending the money to work. So that's the difference. Again, my definition میگه بازم تکرار میکنم این تعریف منه نسبت به این. between differentiation between passive income and residual income. So it was important for me to do so because I have this crazy audacious goal. میگه این فوق العاده برای من مهم بود که وارد این فضا بشم و دلیلش هم اینه که یکی از اهداف خیلی خیلی جسورانه من، یا یکی از اهداف خیلی مهمی که تو زندگی من دارم، اینه که یک بیلیونر بشم. Audacious goal to become a billionaire. And it's not because of the money. و این به خاطر اون پوله نیست که من میخوام. Because there's not a whole lot you can't do with a couple $100 million that you can do with $1 billion. دلیلش هم اینه که تو اونجا اون بیرون چیز خاصی وجود نداره که تو با 200 میلیون مثلا بتونی، یعنی نتونی انجام بدی، که تو نیاز داشته به 1 میلیارد. یعنی تو با 200 میلیون هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی، بیشترش کار خاصی نمیتونی انجام بدی. و بحث پوله نیست در واقع که مثلا حتما باید بیلیونر بشم. It's just because one, the amount of people that I will have to take with me along. به خاطر دلیلش اینه که اون تعداد آدمی که من مجبورم برای اینکه خودم بیلیونر شم همراه خودم وردارم ببرم جلو و کمکشون کنم تا اونها میلیون ها به دست بیارن. اون تعداد آدمی که در کنار من خودشون موفق میشن، اون برای من خیلی مهمه. برای من میخوام میلیاردر بشم. On the way to accomplish it. That's number one. And هدف اول، یعنی دلیل اول من. And two, to show it can be done. میخوام به همه نشون بدم این داستان رو که این میتونه اتفاق بیفته. یعنی یه نفر میتونه از صفر شروع بکنه و میلیارد رقم بزنه، میلیاردر شدن رقم بزنه بدون اینکه
by someone that, that's not, big time athlete, someone that یک ورزشکار مثلا معروف توی دنیا نیست، یه فوتبالیست معروف مثلا نیست، is not, singing, whatever. I can یک خواننده معروف و مشهور sing نیست. a little bit, but, یه کوچولو من میتونم بخونم ولی اونقدر نیست که بخوای ضبطش کنی، نوارش کنی بده بیرون. nobody gonna buy the record. Someone is doing something that everybody can do because everybody can در واقع به عنوان کسی که هر کسی هم میتونه اون کار رو انجام بده. start in the network marketing profession like I did. Everyone can learn some هر کسی میتونه از نتورک مارکتینگ که من شروع کردم اونم شروع بکنه. skill sets and acquire some relationships. هر کسی میتونه یه سری مجموعه مهارت‌ها رو یاد بگیره که منم یاد گرفتم و یه سری ارتباطاتی که من ساختم رو اون هم میتونه این کارو بکنه. To teach you how to invest and things of that nature. هر کسی میتونه یه مربی پیدا کنه که بهش یاد بده که چجوری تو میتونی سرمایه‌گذاری بکنی. Everyone can do these type of things. هر کسی میتونه این کارا رو انجام I بده. didn't inherit it. من این پول رو یا این فضا رو ارث نبردم. Become a billionaire from inheritance and things of that nature. من به ارث نبردم یک میلیاردر بودن. So I wanted to do something everybody could do. ولی میخوام این کاری رو بکنم که هر کسی هم بتونه انجام بده. And then of course, in the world we live in now, I remember Holton Bugg said this. یکی از دوستاش حالا هولتون بولتز هست که از قول اون چیزی میگه. Out of respect for Holton. میگه من برای هولتون احترام زیادی قائلم. Holton said, if it takes you a long time now to earn 7 figures. میگه هولتون میگه که تو این دور زمانه اگه زمان زیادی بکشه برات تا بتونی درآمد $1,000,000 در سال داشته باشی. You're not doing something right. میگه یه جای کارت اشتباهه، یه جای کارت میلنگه. Because the world now, all the information is at your fingertips. به خاطر اینکه اطلاعات تو این دنیای امروز همه اطلاعات ها زیر دستته. Someone could watch your podcast, every episode of your podcast and learn enough. میگه یه نفری میتونه اپیزودهای تو رو دیوید همه اپیزودا رو بشینه کامل ببینه To go apply and they could become a millionaire. و همه رو یاد بگیره، نکاتی که اونجا هست رو بنویسه و بره انجام بده و میلیونر بشه. If they sit there and watch if they've been watching your podcast for years now and اگر اون آدم‌ها سال‌هاست دارن پادکست‌های تو رو میبینن و they are not earning 7 figures, درآمد 7 رقمی دلاری در سال ندارن، they're watching something different. That's why I used to tell people all the time. اونها احتمالاً چیز دیگه دارن میبینن. If you read Rich Dad Poor Dad. به خاطر همینه که من همیشه میگم به آدم‌ها که اگه تو کتاب پدر فقیر پدر ثروتمند رابرت کیوساکی رو خوندی and you're still concentrating on advancing in your job. و هنوزم با وجود این کتاب خوندی داری توی شغلی که داری مثلا یه جای کارمندی به فکر اینی که تو اون پیشرفت بکنی، Nothing wrong with your job. هیچ مشکلی نداره که توی شغل داری، یا نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم. But if you don't have something else going on the side, ولی اگر یه بیزنس دیگه کوچیک مثلا کنارش استارت نزدی بعد از اینکه کتاب رابرت کیوساکی رو خوندی، you didn't read the same version of the book I read. تو همون کتاب رابرت کیوساکی که من خوندم رو نخوندی. Your book was missing some pages. یه سری از صفحات کتابی که تو خوندی احتمالاً پاره شده بوده. Because when I read that book, it messed me up mentally. میگه بخاطر اینکه وقتی من این کتاب رو خوندم همه ذهن منو به هم ریخت. It messed me up mentally. And so, those are the reasons why I wanted to become a billionaire. اینها مجموعه دلایلی است که من میخوام یک میلیاردر بشم. Because money and everything until you need some. میگه خود پول بازم میگه مهم نیست مگر زمانی که واقعا نیاز داشته باشی، ما مهمه. But until you don't have it. But again, it's just زمانی که داریش دیگه خب مهم نیست. something it's not going to require me. It's not going to require a huge sacrifice of time because it's just about doing the right things at the right time. اگر کارهای درست رو در زمان درست انجام بدی with the right people. با آدمای درست انجام بدی. Yeah, اینجوری نیست که برای میلیارد شدن نیاز به یه عالمه کار دیگه هم هست. نه، جایی که هستی تو میتونی این هدف رو با همین 3 موردی که گفت میتونی بری جلو و بزنی. I'm glad I got you on the podcast now because خوشحالم که تو رو تو این پادکست داریم. So I had you on the podcast last year. میگه پادکستی که پارسال داشتیم. And you said that like و تو گفتی somebody could listen to every episode and not become a millionaire. Something's wrong. Yeah. که اگر یه نفری به همه اپیزودها گوش بده واقعا و میلیونر نشه یه مشکلی وجود داره. Yeah, because it wasn't until a year this year pretty much
that all this stuff starts to click in my head. Right. میگه امسال در واقع همه این مسائل تو ذهن خود من شروع کرد به کلیک خوردن And I'm able to go apply it and become a 7-figure. و من از اون استفاده کردم و رفتم از همین نکاتی که تو این اپیزودها دارم در واقع میگیم آدما دارن آدمای موفق رو دعوت میکنه و به این شکل باشون صحبت میکنه. میگه من همونا رو اجرا کردم و تونستم یک میلیونر بشم. For sure. But it was like all these conversations. I'm just glad you didn't میگه و واقعا مدیون همین صحبت‌ها هستم. say it last year. 'Cause I میگه که خوشحالم که پارسال اینو گفتی. like, dang, I'm slipping. I'm around all these people. It's not working for me. But that's super. میگه که خیلی سخت بود که جلو اون همه آدم امروز من میلیونر نباشم و این همه صحبت مثلا شده باشه و تو این جمله رو داری میگی و خیلی خوبه که میلیونر شدم با استفاده کردن از اینها و این همه چیز درسته در واقع. True. That's why I push everybody to start a podcast. Like, there's no other way you can have these conversations all the time. Get this information. Yes. یکی از دلایلی که من به آدما میگم پادکست مثلا وارد دنیای پادکست بشید به خاطر اینکه این تنها راهیه که میتونی اینجور صحبت‌ها رو داشته باشی. That's good stuff. Absolutely. So all right, so we're okay. So you that was the goal. Yes. Yeah. That was the goal. To become a billionaire. And then of course, you know, there's what the question was like, how did I get into finance? So when leaving network marketing, I knew that, you know, going back to my roots in finance, that's where a lot of the major money is. میگه که زمانی که از فضای نتورک اومدم بیرون و روی کردم به همون ریشه‌ای که در واقع تو فایننس و تو اینا بازار مالی من داشتم و دوستش داشتم میدونستم که اونجا پول واقعی هست. And where you can send money to work, etc. جایی که شما میتونی پول رو بفرستی تا برات کار بکنه. Now, here's the beautiful part about it. جای قشنگ ماجرا اینه که I had some bad experiences in finance with people who were really good at میگه سری تجربه‌های بد من تو دنیای مالی داشتم. talking about what they could do. سری آدمایی بودن که خیلی خوب میتونستن راجع به کاری که میخوان انجام بدن خیلی خوب صحبت کنن ولی پای عمل نسبت به اون صحبت‌ها که میرسید نمیتونستن خوب انجامش بدن. And terrible at actually executing on what they said they could do. Well, you know, people that were great at, you know, talking to me about trading. میگه مثال بزن برام. میگه آره آدمایی بودن که خیلی خوب راجع به این که اونها ترید هست، ترید میتونن بکنن، ترید چقدر سود داره فلان اینا خیلی خوب میتونستن اینو پرزنت کنن. ولی اگر بهشون میگفتی اوکی خب حالا تریدم بکن، شروع کردیم سرمایه‌گذاری من میکردم توشون ولی وقتی به عمل میرسید افتضاح بودن. Talking to me about certain things and when it came down to actually performing they just didn't perform. And then of course there was one time I trusted somebody that you know I had a relationship with. میگه یکی از اتفاقاتی که افتاد این که یک نفر اعتماد کردم بهش خیلی زمانها پیش و حتی ارتباطاتی با هم داشتیم، یک روابطی با هم داشتیم. There were other areas where I saw this person be an expert in that area. و من به خاطر روابطی که با اون شخص داشتم دیدم که زمینه‌های دیگه هست که این فوق‌العاده است اون زمینه‌ها. And I trusted that person. بنابراین به اون فرد اعتماد کردم. With some money and و یه سری پول گذاشتم وسط. It didn't work out with. و جواب نداد. And so that said, okay. I told myself, you know, let's do this, but let's do it the right way. و اونجا بود که به خودم گفتم که اوکی این کار ادامه میدم، انجامش میدم ولی از راه درستش. Do right by people. You can sleep well at night. I'm never. در حق مردم خوب آدم باید انجام بده، کارشو باید درست انجام بده و در حق بقیه هم باید خوب انجام بده که بتونه راحت هم شب آرامش داشته باشه بخوابه. Don't take advantage of somebody because از کسی سوء استفاده نشه. I believe in educate. I got some celebrities that are clients and they say, well here it is. You know, you go figure it out. You go do it. No. من یه سری سلبریتی ها دارم توی مشتری هام که میان و پول میذارن توی سیستم صندوق های سرمایه گذاریم و میگن که ببین تو هر کاری فکر می‌کنی برو انجام بده و من بهشون میگم که نه وایسا اینجوری نمیشه. We're not doing that. ما انجام نمیدیم اینجوری. Because I'm going to do you the right way. If you take that same mentality to someone else, they're going to tear you apart. و بهشون میگم که اگر این نوع منتالیتی رو بخوای نسبت به یعنی تو کارت به بقیه به یکی دیگه انجام بدی اونها تو رو نابود میکنن. برای تو نباید این منتالیتی داشته باشی. من استاپشون میکنم و حتی نمیذارم این منتالیتی رو به من این شکلی داشته باشی. They're going to tear you apart. Their eyes are going to light up when they see you and they're going to take advantage of you in every. چشاشون باز میشه وقتی تو رو ببینن. وقتی این شکلی بهشون میگیم پولو بگی برو هر کاری میخوای بکن مثلا تو بحث سرمایه‌گذاری. Kind of way possible. And there's that old saying when someone has money میگه یک ضرب مثل هست
میگه وقتی یک آدمی که پول داره به یک آدمی که تجربه داره این دوتا به هم میرسن someone with experience. The person with the money leads with the experience. اون فردی که پول داشت آخر سر یه تجربه گیرش میاد. So say that one more time. Okay. When یه بار دیگه میشه بگی someone has When money, someone has money, meet someone with experience. یه نفری که پول داره یه نفری که تجربه داره رو ملاقات میکنه. meet someone with experience. The person who has the money اون شخصی که صاحب پول بود و پول داشت Okay. will lead with an experience. این ماجرا رو و این رابطه رو با یک تجربه ترک خواهد کرد. The person who has the experience will lead with all your money. اون فردی که صاحب تجربه بود اون رابطه رو با همه پولهای تو ترک خواهد کرد. So it's important to get some kind of education first before دیگه برای همین رو گفتم که بگم مهمه که قبل از اینکه میخواید برین کارو بکنید یه سری تجارب شخصا خودتون به دست بیارید، یه سری آموزش ها شخصا بگیرید و یاد you بگیرید. just trust people. تو قرار نیست بریم اونجا و چشم بسته اعتماد کنید. Just say, hey, here it is. You do whatever with it you want to. این درست نیست که بگه اوکی این پول یه کاری باش بکن، سود به من بده مثلا. And so wanted to, pride myself on doing things the right way, doing what's right by people, keeping a good name. و من سعی کردم اصول درست رو اجرا بکنم تا هم اسمم دست نخوره، هم روابطم دست نخوره و هم توی روابطی که با بقیه دارم برای اونها هم خوب باشه. A good reputation, and then setting up things the right way, learning how to trade a little bit myself. یاد گرفتم چجوری خودم ترید کنم ابتدا. But I learned as well that I have a weakness ولی تو این مسیر این رو فهمیدم راجع به خودم که من یه نقطه ضعف دارم when it comes to trading. وقتی که بحث ترید پیش میاد. And it's the same reason I don't gamble. و به خاطر این مسئله من هیچ وقت کازینو هم نمیرم، یعنی قمارم نمیکنم. Never gambled in my life. هیچ وقت تو زندگی قمار تا حالا نکردم. Never will. و هیچ وقت هم انجام نخواهم The reason داد. why is I know me. دلیلش اینه که من خودم رو میشناسم. Okay. If I were to gamble and I win, اگر من بشینم برای قمار و ببرم I will never get up from the table هیچ وقت از اون میز بلند دیگه نخواهم شد. because I will feel like I could never lose. به خاطر اینکه این حس رو خواهم داشت که هیچ وقت من امکان نداره ببازم. And if I lost, I would never get up from the table و اگر ببازم هیچ وقت از اون میز بلند نخواهم شد چون که until I got my money back. تا اینکه پولم رو برگردونم. I would be the person they would build the largest casino out with. و این در واقع آدمی خواهم بود که اونها یک کازینوی خیلی بزرگ رو از اون بیرون خواهند کشید، منظورش که یه عالمه پولدارشون خواهم کرد چون بر اونجا میبازید. Because that's a recipe for disaster. و این در واقع دستورالعمل فاجعه است. So in trading, you have to have, emotional discipline. تو توی ترید باید emotional discipline، باید نظم احساسی داشته باشی و بتونی احساسات رو کاملا کنترل بکنی. To know when to get in and when to get out. که بدونی کی وارد بشی، کی خارج بشی، کی بخری، کی بفروشی. Now, of course, I'm more emotionally disciplined now than years ago. و خب البته امروز من نظم بیشتری توی کنترل احساساتم دارم تا سالها پیش. But I said, all right, I know or I can attract some of the best traders and relationships around the world. من به خودم گفتم که من میتونم بهترین های ترید رو توی دنیا جذب بکنم، ارتباط سازی کنم، ارتباط بسازم تا اونها انجام بدن. Of people who are experts in doing it. افرادی که متخصص ترید هستن. And then we can set up a company, we can set up a fund. و بعد میتونیم یک شرکت با هم دیگه در کنار هم دیگه ایجاد بکنیم. We can build relationships. ارتباطات خوبی با هم دیگه توی زندگیمون ایجاد بکنیم. Where I can do what I do best. که من بتونم کاری که من توش واردم رو انجام بدم به بهترین شکل ممکن. Which is educate people on different strategies. و اون در واقع آموزش آدما هست، استراتژی‌های مختلف. And attract the relationship so they can trust. و ارتباطات خیلی خوب رو جذب بکنم، ایجاد بکنم. To say, hey, I'm confident that if I enter into this relationship, the outcome will be good. I would learn, and there will be a positive cash flow, or my money will grow. و اینکه یک ارتباطات ایجاد بکنم و این تخصص من در واقع میتونم کار بکنم که تو اون ارتباطات به خاطر این صحبتایی که کردم اگر پولی بیاد وسط اون رشد بکنه، اونها مثبت باشن، من رشد بکنم. And let the traders do what they do. و تریدرها هم کاری که خودشون به بهترین شکل ممکن میتونن انجام بدن. And we be able to do some great things. I want to get into because you have a venture capital. Correct. میگه تو یک ونچر کپیتال هم داری. ونچر کپیتال یعنی
شرکتی که میره و توی شرکت‌های استارتاپ، شرکت‌های کوچیک پلنشون رو مطالعه میکنه که دارن چیکار میکنن و تو اونها سرمایه‌گذاری میکنه. Or is it a fund? Yeah, Is venture it capital. Yes. okay. Yes. So you're a venture capitalist. Correct. Yes. برای تو یک ونچر کپیتالیست هستی. اینا جدای از هج فاندی که داره در واقع پول جذب میکنه، افراد میرن پول میزنن و سرمایه‌گذاری میکنن اونجا و اون با پولشون کار میکنه، بهشون سود میده که یک موضوع خیلی مهم توی دنیا هست. جدا از اون یک ونچر کپیتالیست هست، یعنی میره بیزنس های کوچیک و استارتاپ رو بررسی میکنه و تو اونها هم سرمایه‌گذاری Okay, میکنه. I've heard of that phrase Yes. before. Yes. You're a venture capitalist, and what does a venture capitalist do? Yeah. So راجع به ونچر کپیتالیست ازش میپرسه که دقیقاً چی کار میکنه. the hedge fund, of course, that's one. Okay, yes, that was it. Yeah, So you have a hedge fund correct. میگه خب پس داستان هج فاند جداست. تو یک هج فاند داری، and venture capital. Is it Correct. the same thing or Correct. different? That's totally different. میگه و یک ونچر کپیتال هم داری و این دوتا میگه یکی هستن. میگه نه، این دوتا کاملا متفاوت هستن. در واقع تا اینجا رو به عنوان جلسه اول اگر موافقید داشته باشیم.